کل ہم نے ختم کیا تھا، اس کے بعد ہم نئے گرامر کے اس پہ آئے تھے اور میں نے بتانا شروع کیا تھا، لیکن ابھی پہلے لیسن پڑھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ جب آئے گا۔ لیسن 5 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیسن 6 آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے شیخ صاحب اسٹارٹ کیجیے۔ جی سر۔ المدرس: أما سمعت يا خالد أن المراقب يطلب يطلبك في مكتب المدير؟ أما سمعت، کیا تم نے سنا؟ ایسا ہے کیا سر؟ ہاں، کیا تم نے نہیں کیا سنا؟ تو سننا اچھا، کیا تم نے نہیں سنا خالد کی یہ جو مراقب یعنی کہ سر، کیا مراقب کا لاسٹ ٹائم نے کنٹرولر پڑھا تھا وہی ٹھیک ہے، مراقب؟ یہ جو مراقب سے یطلبو کا کوئی بتائے کہ گا؟ تم سے طلب کیا تم سے میں نہیں، تمہیں طلب کیا، میں طلب کیا، کیا سر؟ تمہیں طلب کیا تمہیں یعنی طلب تمہیں بلا رہے ہیں کون کہنے کا مطلب۔ اچھا اچھا، تمہیں طلب کیا یہ پرنسپل کے آفس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ خالد: ہوا طالبنی وحدی وحدی ام طالب زمیلی هذین ایضا؟ اچھا سر، تو کیا اس نے مجھے طلب کیا؟ آ، کیا اس نے مجھے اکیلے، طلب کیا؟ کیا سر؟ اکیلے، اچھا مہدی اکیلے، یا اس نے اچھا میرے طلب کیا میرے کلاس میٹس کو بھی؟ کتنے کلاس میں؟ سر جی بتائیے۔ سر یہ زمین لئی یا یہ زبر سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، تو سبھی صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ زمین لئی ہادین ایون؟ نہیں، میرے میرے کو میرے، زمین لی ہونا چاہیے تھا نا۔ بتا رہا ہوں میں، اس میں صاحب بتا رہی ہیں وہ منصوب ہے اس لیے، اصل میں سوری ہے مفعول ہے اس لیے۔ زمیلینی، زمیلینی مطلب، اچھا سر سمجھ گئے، ٹھیک ہے، مضاف ڈوئل ہو مضاف گیا۔ الیہ ہونے کے جیسے۔ ہاں ڈوئل تھا، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے نون گر گیا۔ زمیلیا مائی ٹو کلاس میں آ گیا نا، ہاذینی ہاذانے، ہاذانے سے جب حالت نصب میں بنتا ہے تو ہاذینے، میرے دو کلاس میٹس کو بھی۔ شیخ صاحب ہو پایا ترجمہ؟ ہاں سر، ہاں میرے دو کلاس میٹس، جی سر۔ تو چلیے، ہاں یعنی کہ یہ دو کلاس میٹ ایسا ہے ہاں یا کیا انہوں صرف، نے صرف ہے نا؟ مجھے بلایا یہ ہے یا میرے ان دونوں کلاس میٹس کو بھی؟ ان دونوں کلاس کو، جی سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ المدرس: انه لم یطلب الا ایاک، تو کہہ رہے کہ انہوں نے لم یطلب، تو نہیں طلب کیا سوائے تمہیں، ہاں، مطلب کیا ہوا سیدھا ترجمہ، انہوں نے صرف تمہیں طلب کیا ہے، صرف تمہیں طلب کیا، جی جی سر، ٹھیک ہے ٹھیک نا؟ ہے، یس یس، ہاں تو سر اسے ایسے ہی ترجمہ کریں گے، انہیں صرف تمہیں، یہ جو لم اور الا ہے اس کا مطلب ہٹا دیں گے۔ ہاں، یا تو آپ ایسے کریں ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں طلب کیا مگر صرف تمہیں، اگر آپ آسان کرنا چاہیں انہوں نے صرف تمہیں طلب کیا ہے اچھا سر، ٹھیک نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بات دیکھتے چلیے گا اب، کیونکہ یہ بعد میں آئے گا تو میں بھی بتاتا ہوں چلوں۔ میں بھی ہوں۔ صاحب ان نحو، اگر میں پوچھوں کہ ہو کس حالت میں ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ حالت نصب میں حالت نصب میں، حالت نصب میں ہے لیکن زبر دکھائی دے رہا ہے، نہیں، تو کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ مبنی۔ ٹھیک ہے، تو یہی آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ضمیر ہے جس کو ہم ضمیر متصل بولتے ہوئے ابھی آ رہے ہیں، ضمیر متصل بول رہے تھے نا اس کو ہم، جو جڑ کر کے آتی ہے، جی، اٹیچ پرنام۔ اسی کو آگے بتائیں گے ضمیر متصل منصوب ہے۔ اب منصوب کیوں کیا آپ سمجھ میں آ گیا، لاجک پتہ ہے؟ جی، ضمیر متصل منصوب ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ دیکھیں ہوا طالبانی، ہوا مبتدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع ہے، اس کو ہم بولیں گے ضمیر منفصل مرفوع، ضمیر منفصل مرفوع، یہی آگے پورے گرامر بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی کچھ آیا اوپر، چلیے ٹھیک ہے آگے بتائیے۔ یطلبو کا، یطلبو کا کوئی بتائے، سبھی صاحب آپ بتائیں کا کس حالت میں ہے؟ رفع میں سر سر، ہم بتائیں، نصب۔
नसब में रफा में क्यों होगा? यतलुब उन्होंने तलब किया, किसको तलब किया? तुमको तलब किया, क्या बन रहा है? अच्छा मफूल नसब में जी। मफूल बन रहा है ना। अब ये मफूल बन रहा है, तो अब देखिए, एक तो अब इसका नाम हम रख रहे हैं, हम क्या क्या नाम रखेंगे? एक तो ये जमीर है, क्योंकि प्रोनाउन है तो हमने जमीर कह दिया इसको, ठीक है। मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है, जमीर मुत्तसिल हो गया, ठीक है। और एक और क्या जोड़ देंगे अब साथ में हम? नसब। मंसूब, ये नसब, ठीक है, मंसूब। जमीर मुत्तसिल मंसूब, बस ये हो गई जमीर। इसी तरह तकसीम होती जाएगी, जमीर मुत्तसिल मंसूब, जमीर मुनफसिल मरफू, जमीर मुत्तसिल मजरूर। ऐसे यही आगे आपको तकसीम करने वाला। तो मैंने जैसे कि कल भी बताया था कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप नया सेंटेंस बना पाएंगे, बस ऐसी चीज है जिससे आपने जो बनाया उसको आप वजह बता पाएंगे कि किस हालत में है और क्यों ऐसी है। चलिए शेख साहब, एक लाइन और दो लाइन, एक लाइन और कर दिए बस। जी सर। खालिद यमकिनु अन यकून कद नसिया, कि कह रहे हैं कि मुमकिन है कि मैं भूल गया। नहीं, मैं भूल नसिया, मैं भूल नहीं। गया होता तो नसीतू, अच्छा, नसीब, अच्छा, मुमकिन है कि वो भूल गया। भूल गए। अच्छा सर, वो भूल गए, अच्छा। इन्नी व इय्याहुम मुश्तरीकून फी मुसाबकती सिबाहा सिबाहती। हम्म। इसका कौन सा नया वर्ड है? नहीं, ये बेशक इन्नी व इय्याहुम। मैं और वो दोनों, वो दोनों अच्छा जो सर, मेरे मैं साथी और हैं। वो दोनों मुश्तरी मुश्तरीकून यानी कि पार्टिसिपेट, हाँ, है ना? ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं, यानी प्रेजेंट में है ना सर, किसमें है? ठीक है। करते हैं फी मुसब, ये नहीं पता सर, ये क्या चीज है? मुसाबका इज मुसाबकाती। कंपटीशन, सबाहा इज, कोई बताए? तैरना स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग। स्विमिंग कंपटीशन। मैं और वो दोनों स्विमिंग कंपटीशन में शरीक हैं, यानी हम तीनों हैं। हो सकता है वो भूल गए हो, मतलब सिर्फ मुझे बुलाया हो। तो देखिए, युमकिन अन यकूना कद नसिया, हो सकता है कि वो भूल गए हो। इन्नी व इय्याहुमा, मैं और वो दोनों, मुश्तरिकूना शामिल हैं, शरीक हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर मुसाबकात सिबाहती, स्विमिंग के कंपटीशन, ठीक है ना। अब ये मुसाबका का वर्ब अगर मसदर है, वर्ब क्या होगा? साबका युसाबिकु मुसाबकतन, ठीक है ना। अब सिबाहा भी आप कह सकते हैं, सबहा यसबाहु। सबहा हमने पढ़ा था, सिबाहतन भी इसका मतलब मसदर आता है। तो मुसाबका, जब भी मुफाअला का कोई भी वजन आपके सामने आए तो वही बन जाएगा फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन। मुकातला आएगा, मुदारबा आएगा, मुसाबका आएगा। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड उर्दू में बोलते हैं। मुसाबका खुद उर्दू में बोला जाता है भाई, शायद आपके आपके सामने नहीं आया हो कभी, लेकिन मुसाबका उर्दू का वर्ड है, मुसाबका कंपटीशन के माने में। चलिए, ऐसा भी ऐसा। जी। खुद मैं मआका इधन, ले जाओ उन दोनों को अपने साथ भी, अपने साथ। आईना किताबु लुकमान या अदनान, ए अदनान लुकमान की किताब कहाँ है? आतईतुहु, मैंने दिया था उसे, याहू अमसी, याहू अमसी मतलब सिर्फ उसे याहू, हाँ कल। कल। अमसी तो कल, याहू बस उसकी ताकीद के लिए, मैंने उसको दे दिया है, उसी को दे दिया है। अच्छा, ये जरा अच्छा मुझे बताइएगा, लुकमान किस हालत में ऊपर? लुकमान, जी, आईना किताबु लुकमान, वो हालत जर में सर। ठीक है। क्यों जर क्यों नहीं आया? वो क्या ममनू मिन सर्फ क्या था? हाँ, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। जी। अल मुदर्रिस आईना अक़लाम उस्मान, कहाँ है उस्मान की पेन? अल्लती कानत मआका या हिशाम, जो थी तुम्हारे पास, ए हिशाम। आतई तुहा याहू, मैंने दे दिया उसे। सर यहाँ हा क्यों आ गया? आतईतुहा, ये आया है अकलाम के लिए। प्लूरल को हम फेमिनिन सिंगुलर से बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, आतईतुहा, मैंने वो कलम, वो पेने, वो कलम उसे दे, अकलाम उसे दे दिए, ठीक है। आतई तुहू भी तो दे रहा सर। आतईतु, मैंने दे दिया। हाँ, अकलाम के लिए, याहू उसको, यानी किसकी थी? उस्मान की थी, उस्मान को दे दिया।
अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, समझते हुए चल रहे हैं, मा का किस हालत में? मआ, का, हालत नसब में। हाँ? काफ मा, मा वो है सर जर में, जर में। टर्म है, मा प्रीपोजिशन है। अच्छा, अच्छा, जी जी। तो अब ये क्या हो जाएगा? जमीर मुत्तसिल मजरूर, जमीर जमीन मुत्तसिल मजरूर। मजरूर हालत जर में हो रहा है। तो शेख साहब समझ पा रहे हैं ना? ये बाउंस तो नहीं जा रहा है ना आपको? थोड़ा बहुत तो जा रहा है, बट ठीक है सर, नहीं, कैरी जमीर ऑन। मेरी आप क्लासेस मिस भी मुत्तसिल और हुई है बीच मुनफस, में, हाँ। नहीं जमीर नहीं, बीच की क्लास में कोई ऐसी बात नहीं हुई इसकी। जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल याद है आपको? हाँ सर, हाँ सर। इंग्लिश में हम बोल रहे थे अटैच प्रोनाउन और सेपरेट प्रोनाउन। जी जी। जो ये हुआ, हुमा, हम, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, ये हमारा ज़मीर मुनफसिल था, सेपरेट प्रोनाउन था। और ये जो का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, हा, ही जो था, ये आपका ज़मीर मुत्तसिल था। बस उसी में तो मैं हालत बस जोड़ दे रहा हूँ, उसमें कोई नई बात वैसे है नहीं, बस ये है कि क्योंकि आगे आ रहा है तो मैं इसको यहीं से आसान करते चलना चाह रहा हूँ। तो अब ये का है, जैसे ये आपको क्या लग रहा है, मुत्तसिल है कि मुनफसिल? मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। तो बस जमीर तो आपको मालूम है प्रोनाउन को कहते हैं। जी जमीर मुत्तसिल हो गया। अब क्योंकि मा प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? जी सर, जर आता है। तो मजरूर कर दिया उसी को हमने, ठीक है ना? जमीर मुत्तसिल जी जी। मजरूर। चलिए ठीक, ओके, चलिए चलिए सर। जी। अल मुदर्रिस व अयना कुर्रासातु तुल्लाबी। कहाँ है नोटबुक्स बच्चों की, स्टूडेंट्स की? हिशाम। अर्जअतुहा, मैंने लौटा दी थी उसे, या हम उन्हें, सिर्फ उन्हें, फौर बआदी अखदिहा, मिनका, उनसे लेने के फौरन बाद। आपसे फौरन अल लेने के। मुदर्रिस, जी, अच्छा, आपसे फौरन लेने के बाद। अल मुदर्रिस अइना मजल्लती या मुस्तफा, कहाँ है मजल्लती? जी सर, मजल्लती कहाँ है मैगजीन? जी, मेरी कहाँ में, है मेरी मैगजीन ए मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा आतईत तुका है, मैंने दे दिया था उसे, या सैयदी, ए सैयद, आपको, मैंने आपको दे दिया था उसे, ए सैयद। अल मुदर्रिस मदा आतई तनी, हा, कहाँ दिया था मुझे उसे, या अखी, ए भाई। मुस्तफ़ा आतई तुका है, मैंने दे दिया था आपको उसे, अमसी, कल, फी मकतबी का, आपके ऑफिस में। अखस्तहा, आपने रखा था उसे, नहीं सॉरी, अखस्तहा, आपने लिया था उसे, वضعتها, और आपने रखा उसे, फिर दुरूज, ड्रॉर में। ठीक है, चलिए रबी अल सर। मुदर्रिस। अल मुदर्रिस नाम, अल आन तज़क्करतु, मुझे याद आ गया, हाँ मुझे अभी याद आ गया है। अंता तालिबुन जदीदुन या अखी, क्या तुम नए स्टूडेंट हो है मेरे भाई? रखा किस बाब से माजी तालिब, मुजारे बता पाएंगे इसके? तज़क्करा यतज़क्करु। आपके दिन रखा या तदक्करू? जी, आपके दिन रखा, तज़क्करा, हाँ ठीक, तजक्करा या सर यही तदक्कर, बोल रहा था। ठीक है। तदक्कुर तफाल, जी वाब तफाउल, ठीक है। जी। तालिबुन जदीदुन इय्याया तसअलु या उस्ताद, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे उस्ताद? नहीं अल नहीं मुदर्रिस, क्या नहीं, आपने सवाल किया है मुझसे? आपने मुझसे सवाल किया। अच्छा, ये सेम बात हम ऐसे जी भी कह सकते हैं, अतसअलनी या उस्ताद, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जी, ये आपको इसका इस्तेमाल बताना चाह रहे हैं कि इस तरह। या जी हाँ, असल में क्योंकि जमीर के ही बताना है, तो जमीर का मंसूब कैसे आ सकती है, मजरूर कैसे आ सकती है, उसको सिखा रहे हैं। चलिए ठीक। जी। अल मुदर्रिस नाम इय्याका अस्अलु, हाँ मैंने आपसे तुमसे क्वेश्चन किया है। तालिबुन जदीद, इस्मी बुरहान, मेरा नाम बुरहान है। इल तहक़्तु बिल मअहदी अमसी, मैंने ज्वाइन किया है इस इंस्टीट्यूट को कल। वल तहक़ा मई सलासतु तुल्लाब, और मेरे साथ तीन स्टूडेंट और तीन और बच्चों ने ज्वाइन किया है, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। मिन बलदी, मेरे वतन से। हम फी फसलिन आखर, जो दूसरी क्लास में है। या उस्ताद, फाततनी दुरूसन कसीरा, बहुत से लेसन मेरे मिस हो गए हैं।
अर्जू अन अर्जू अन तुसाइदनी बिहादा प्लीज क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इस को मतलब इस चीज को करने में। उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे इस मामले। कसीरतुन किस हालत में है? रफा क्यों? दुरूसन की वो है सिफत। वो प्लूरल है, ये फेमिनिन है। हाँ वो वो है प्लूरल। ना उसकी आती है सर ये प्लूरल की जो सिफत होती है अक्सर सिंगुलर फेमिनिन आती है। ठीक है, सब चीज में ये हो जाएगा ना, ये इशारे में भी, वर्ब में भी, और इस सब में, और जमीर में भी, सब में प्लूरल को फेमिनिन सिंगुलर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शेफ साहब कीजिए। जी। अल मुदर्रिसु सउसाइदुका व इय्याहुम इंशाअल्लाह। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। वइय्याहुम। वही, और उनकी भी मदद करूंगा। हाँ जी, मैं तुम्हारी और उनकी भी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। अब ये ठीक है। तुसाइदुका कौन सी जमीर है? तुसाइदुका। का सर ये मुत्तसिल है, जुड़ी हुई। और और ये है इसमें तुम्हारी करूंगा तो मंसूब है, ठीक है, मफूल है जमीर तो। मुत्तसिल, बस जमीर मुत्तसिल मंसूब हो गए। ठीक है ना? जी। यस। चलिए आप, सर बुरा। आप समझ गए ना, क्लियर है ना मामला? हाँ हाँ, यस तो में यस। एक आध क्लास छूटती है तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। मेरी चलिए। ज्यादा छूट गई एक। हाँ नहीं, इंशाल्लाह वो कवर कर लीजिएगा, कल की वीडियो डाली थी, मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बुरहान, लन नंसा मुसाअदतक इयाना अबदन इंशाल्लाह। तो कह रहे हैं कि लन, तुम नहीं भूलोगे मुसा, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ तुम नहीं भूलोगे ऐसे कह रहे हैं, लन नंसा, तुम के कि लिए हम कौन नहीं सा वर्ड है? भूलेंगे। हाँ सर, हम नहीं भूलेंगे, सॉरी। हम नहीं बोलेंगे, मुसाअदा का। हाँ, मुसादे का, आपकी हेल्प, आपकी मदद। हाँ। ठीक है। और इयाना अब्दन, इयाना अब्दन यानी कि कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, हम नहीं कभी बोलेंगे, ठीक है ना? हम नहीं कभी भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल मुद हाँ देखिएगा यहाँ पे लन सा, लन दाखिल हुआ हालत नसब में है, यहीं पे मेरे दिमाग में आया तो बता दूं कि हालत नसब में है। लेकिन अगर यही लम होता, कुछ फर्क होता नंसा में? तो वो जर करता, तो और वो कैसे होता जर? जर होता तो कैसे, वो नहीं पता चल रहा। जर में या गिर जाता, या ड्रॉप हो जाता, या ड्रॉप हाँ हो जाता। हाँ, या राइट ड्रॉप। राइट, आगे हालत जाता। जज्म में रूफ इल्लत को गिरा देता है वो, ठीक है ना? नंसा सिर्फ सीन जबर सा के साथ रहता, और वही हालत जज्म में, सॉरी, हालत जज्म में होने की वही उसकी निशानी होती। चलिए। जी जी। अल मुदर्रिसु अंत अंत तुत्किनु तुत्किनु अल लुगत अल अरबिया। तो कह रहे हैं कि तुम यानी कि लुगा में फ्लुएंट हो। ठीक है, बिल्कुल, अतकान युत्किन इत्कानन। इसी के लिए एक वर्ड और हमने पढ़ा था, अजाद युजीदु इजादतन, और वही आया है, अतकान युत्किन इत्कानन, किसी काम को अच्छी तरह से करना। जी। अईना दरस्तहा, तुमने ये कहाँ पढ़ा। वमन अल्लमहा, और इसे किसने पढ़ाया तुम्हें, इया का यानी तुम्हें। ठीक है, अब दरस्तहा ये भी ज़मीर मुत्तसिल मंसूब, और अल्लमहा ज़मीर मुत्तसिल मंसूब। सर जी तुत्किन का मीनिंग क्या बताया आपने? इसका अतकाना युत्किनु इत्कानन, किसी चीज को अच्छे अंदाज मीनिंग। में करना। अच्छा अच्छा। हदीस एक आती है, शायद अब सही है कि नहीं, नजर में नहीं आ रहा, इन अल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अमलकुम अहदन फलयुत्किन, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब तुम में से कोई काम करे फलयुत्किन, तो अच्छे अंदाज में करे। चलिए शेख साहब। जी जी। बुरहान, अल्लमहा इयाया अबी। हम्म, अच्छा है, इसे मुझे सिखाया है मेरे वालिद ने। ठीक है। ठीक है। अल्लदी यामलू कमु कमु तर्जिमी लुगतिल अरबिया, जो काम करते हैं लुगा के डिपार्टमेंट में। एज अ नहीं ना। अरबिक ट्रांसलेटर। अच्छा
का एज एज। अ अच्छा, एज अपना अरेबिक प्रोफेशन बताने के ट्रांसलेटर। लिए हमेशा यही तरीका बेहतर होता है, का लगा करके। जैसे मुझे कहना हो कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, अना आमलू का मुदर्रिसिन फिल मदरसती, ठीक है ना। आप बोलेंगे अना आमलू का मुहंदिसिन फिल शरीका, ठीक है ना, का लगा करके। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम वर्किंग एज अ टीचर, बेहतर ये आप ये बोलें कि आई एम टीचिंग इन द स्कूल, से बेहतर है कि आई एम वर्किंग एज अ टीचर बोलें, तो वही अरबिक में भी अंदाज चलता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो काम करते हैं एज ए ट्रांसलेटर ना, लुगा के ट्रांसलेटर, ठीक है। अ, फी शरीकतिन हुक्मिया, तो गवर्नमेंट कंपनी में। जो अ, सब साहब अभी किस ज- हालत में, अल्लमा ने इया या अभी, अल्लमा इया या अभी। अल्लाह में है क्या था या ये नबी मुजाफ मुजाफिला बन रहा है सर। नो, अभी तो मुदाफ मुदाफिले अल, बन रहा है, ये अभी है किस हालत में, ये तो अलग हो गया ना। अब अल, मुदाफ या मुदाफिले, ये पूरा दोनों किस हालत में। हालत जर में सर। नहीं नहीं, कोई बताए। हालत नसब में है। नो, अभी मेरा अब्बा। अल्लमा का फाइल कौन है, कौन काम कर रहा है। सर फाइल, हाँ, अल्लमा का फाइल, फाइल है फाइल इसलिए हालत रफा में। समझ में आया सभी साहब। अल्लामा पढ़ाया उसे या मेरे अभी ने। अल्लमा अभी मेरे वालिद ने पढ़ाया, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है। वालिद। हालत रफा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अबुन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हालत रफा में अबू के साथ आता है, हालत नसब में अबा के साथ आता है, हालत जर में अबी के साथ आता है, यही पढ़ा है हमने। जी। लेकिन उससे एक्सेप्शन ये कैसे हो गया, वहीं पे हमने पढ़ा था, ये तब होगा जब या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हो। ये या की तरफ मुजाफ होगा तो आप ला ही नहीं सकते। अब्बा, अबू या कैसे लाएंगे आप, अगर आपको मेरे अब्बू बोलना हो और हालत रफा में आप वाव के साथ लाना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अबू, अबू वी, अबू या, ऐसे कुछ आपको करना पड़ेगा उल्टा पल्टा। तो अभी हालत ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा कभी भी मंसूब होगा तो ये, क्योंकि एक्सेप्शन वाली मिसाल आई थी मैं इसलिए बताया आपको। तो आप जो है अबू, मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। फिर हालत इसमें किसमें है ये हालत रफा रफा में। बोलिए सर, आपने नसब धोखे से बोल दिया। नहीं, ये हालत हालत, नसब में हो, ये अरे हालत रफा रफा में में, होगा। ये जी, हालत रफा में रहो। तो जब भी वैसे हालत रफा में होता है तो कैसे होता है, अबू होता है ना, अबू। अबू होता है। या जर में होता है, जर में होता है तो अबी होता है, और हालत नसब में अबा होता है, ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, हालत रफा में होने के बावजूद अबू नहीं है, क्योंकि वही हमने जहां पढ़ा था वही ये शर्त पड़ी थी कि जब मंसूब इला गैर या इल मुतकल्लिम लफ्ज़ था, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हो, मुजाफ इला गैर या इल मुतकल्लिम, ठीक है ना। तो ये समझ ये पाए तो आप। हमें ये चीज कभी हमें समझ नहीं आती है, गैर या मुतकल्लिम जब आता है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं हमेशा, अभी जब मैं बता देता हूँ पढ़ते आपको, थे तो। बहुत आसान है, देखिए। एक लफ्ज है अबू खालिद, क्या मतलब हुआ। खालिद के अब्बा। अब ये अबू मुजाफ है किसकी तरफ, खालिद की तरफ। खालिद की तरफ, ठीक है। दूसरा लफ्ज है अबी अहमद, ये अभी मेरा वाला अभी नहीं है, अभी अहमद, क्या मतलब हुआ। अभी अहमद, अहमद। अहमद के अब्बू। अहमद के अबू। अब ये सब जो मुदाफ हो रहा है, ये ऐसी चीज की तरफ मुदाफ हो रहा है जो या मुतकल्लिम है, इसको कहते हैं हम किताबी, मेरी किताब, कलमी, माई पेन, इसको हम या मुतकल्लिम कहते हैं। अभी तो समझ यहाँ पा पे रही सर हैं आप। अभी अहमद क्यों हो गया सर। सॉरी, अभी अहमद क्यों क्यों हो गया। अभी इससे इसके पीछे कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा होगा जो इसको हालत जर में कर रहा होगा। जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मरर तू, मैं गुजरा, बी अबी खालिद, अब खालिद के, सॉरी, बी अबी अहमद, अहमद के वालिद के पास से गुजरा। मरर तो, जी। अब बाप प्रीपोजिशन क्या करता है, जर देते। जर देता है। तो और हालत जर में हमने पढ़ा है कि या के साथ इसके जर आता है, अभी अभी अहमद, इतना समझ में आया। जी। तो ये अबा अबू अभी तब चलेगा जब ये मुदाफ होगा पैर उठा किसी के। ऐसी चीज की तरफ जो या मुतकल्लिम के अलावा हो। या मुतकल्लिम मतलब माई वाला या मुतकल्लिम लिख लीजिए चाहे, या मुतकल्लिम इज इक्वल टू माई वाला, और एक मिसाल लिख लीजिए किताबी, माई बुक। अभी समझ में आया। जी वो तो समझ में आ गया। जी जी। तो बस वही तो है, और क्या है इसके अलावा इसमें,
تو جی اس کی حل اگن میں تمام. اخن ہمن یہ جو اسماء خمسہ ہے، اس کے بارے میں تین باتیں یاد رکھیں. جب یہ الگ سے آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. جیسے آپ اخن لا رہے ہیں، کوئی باوا یعنی اخن 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 آپ سب لائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہوگا جب آپ مضاف کر رہے ہوں گے. پھر اس میں دو پارٹ ہوگا، یا تو یا کی طرف مضاف یا بغیر یا کی طرف مضاف. ٹھیک ہے، بغیر یا کی طرف مضاف میں واو الف اور یا کے ذریعے حالت آئے گی. لیکن یا کی طرف مضاف میں وہ ویسے ہی رہے گا، چاہے وہ حالت رفع میں رہے، نصب میں رہے، جر میں رہے، وہ ابھی ہی رہے گا. بی ابھی بی ابھی اور ابھی ایسی رہے گا. جیسے ذهب ابھی، لقیتو لقیتو بی ابھی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ابھی ہی رہے گا. کلیئر؟ جی جی سر. اوکے، چلیے سبھی صاحب آپ ہی کی جا رہی. جی سر کہاں علامہ ہم یا اچھا کیا جی وہ علامہ المدرس المدرس اچھا علامہ تفصیل. اقرا الآیات الآتیات یا عثمان، اقرا پڑھو آیات جو دی گئی ہے، آ رہی ہے. ہاشم یقرأ بعد الاستعاذة والبسملہ، بسم اللہ اور اللہ بسم اللہ کے بعد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. وقضا ربک، اور فیصلہ کیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو، الا مگر یاہو صرف اس کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو، و ایاکم، اور تم کو، تم کو. اور تم کو. و ان، اور بے شک ہم، او یا ایاکم آپ، لعلی ہدن یا ہدایت پہ ہیں، او یا فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں ہیں. لعلی مثلا لا علا علا وہی ہے، اچھا لام اوپر، تاکید علا پریپوزیشن والا ہے. البتہ جی جی البتہ اوپر. لقمان ھذا یوم زیارتی، یہ دن ہے زیارت کا، المدرسین مدرسی ٹیچروں کے، ایانا ہم، فی المہجعی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. ننظر المدیر، دیکھیں گے مدیر، یا کا آپ کو، بعد صلاۃ العصر، عصر کے بعد. المدرس سنزورکم انشاءاللہ، ہم سنزور، ہم وزٹ کریں گے. کیا ہے؟ سنادول، ہاں ہم تمہیں سے جی ملیں گے انشاءاللہ. اگر دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو ایاکا والا آ رہا ہے، کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے استعمال کا آسان طریقہ کیا ہے. وہی آسان طریقہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ نعبدو کا ہے نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کرنے سے صرف صرف والا معنی ہم نے پیدا کر دیا، اور یہی اس کے خاص بات ہے. ایسے نیچے بھی یعنی قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے وقضا ربک لا تعبدوا، سوری لا بھی نہیں، قضا ربک ان تعبدوا ان تعبدوا الله وحده، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس کو ایسے کر کے اس میں تاکید پیدا کی جاتی ہے، لا تعبدوا، تم عبادت بالکل مت کرو، الا اياه، صرف اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اور ساتھ میں کسی اور کی عبادت بھی کرتے ہیں. تم مت کرو عبادت سوائے اس کے، یعنی صرف اسی کی تمہیں عبادت کرنی ہے. تو اچھا، یہ آپ نے جو ہے مہجا کا کیا ترجمہ کیا؟ مہجا میگزین، میگزین؟ سر مہجا انسٹیٹیوٹ سر، ٹھیک، کیمپس. کیمپس بلکہ رہنے والا کیمپس، ہاسٹل کہہ سکتے ہاسٹل، ہاسٹل. ہیں. ہاں، شاید وہی کہنا چاہ رہی تھی وہ. تب تو ٹھیک ہے اگر کیمپس میں سے نہیں. چلیے اچھا، دیکھ لیجیے گا نیبرس اس کے اندر جو آئے. چلیے کوشچن آنسر ہٹا کے کرتے ہیں. یس رابعہ صاحبہ. أجب عن الأسئلة الآتية. أطلب المراقب خالدا وحده؟ نعم، طلب المراقب خالدا وحده. شوف صاحب، في أي شيء يشترك خالد وزميلاه؟ خالد و زمیلہ مشترک، دولا ہو گیا تو مشترکان، ہم ایسا ہم مشترکان
فی فی کیا تھا سر، سوئمنگ کمپٹیشن نا، ہوں وہ یاد نہیں آ رہا ورڈ سر. المسابقة السباحة، اچھا، المسابقة السباحة، مسابقہ. اچھا مسابقۃ اچھا، کمپٹیشن کی ہندی آپ بتائیے ذرا. پرتیسپردھا. اور اردو؟ اردو تو یہی آپ نے کہا سر، مسابقہ ہے. اچھا، مطلب آپ کے ذہن میں اردو کوئی نہیں تھی ابھی؟ مقابلہ. اردو مقابلہ. کا یہ نہیں تھا مجھے اچھا مقابلہ. مسابقہ ایک اور یاد کر لیجیے، اردو میں مسابقہ بولتے. چلے سب سر. جی. اخذ خالد زمیلیہ الی المراقب. نعم. أخذ خالد زميليه إلى الملعب. ٹھیک ہے. رابع صاحبہ، متى اعطى عدنان کتاب لقمان. عطا عدنان کتاب لقمان امسی. ٹھیک ہے. یس بشرا. متى رجع هشام كراسة الطلاب. متى رجع الحسام كراسة الطلاب؟ اب رجع حسام كراسة الطلاب أمسي. ٹھیک ہے. ارجع تھا، ٹھیک ہے صحیح. الشيخ صاحب، أين وضع المدرس مجلته. اچھا، وضع مدرس مجلہ، کیسا ورڈ مجلہ، مجلته، ہاں. مجلتہ فی اور یہ نہیں، علی مکتب. چلیے ٹھیک ہے. درج تھا وہاں پہ ڈور کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہاں ٹھیک ہے. ڈراور. جی. سبھی صاحبہ، ما اسم طالب جديد ومن التحق معه بالمعهد. جی. اسم طالب جدید حنان. اور کیا سر اس کے آگے کیا تھا کوشچن؟ ومن التحق معه بالمعهد. ومن التحق معه، ومن اور کون التحق کا میننگ کیا تھا؟ کون اس کے ساتھ ایڈمیشن، اور کس نے ایڈمیشن لیا تھا اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ میں؟ اچھا. التحق معه ثلاث طلاب. ٹھیک ہے. ثلاثة طلاب. يس رابع صاحبہ، من علم برهان اللغة العربية. ابو برہان علامہ لغت العربیہ. علمه اللغة العربية. ٹھیک ہے. جی، علامہ پہلے بول دیا تھا. ہاں نہیں، مطلب ہو بھی لانا پڑے گا نا، کہ ابو برہان نے سکھایا اس کو کے لیے علمہ. جی. بشر، ممن طلب المدرس قراءة الآيات. ممن طلب المدرس قراءة الآيات من هشام. چلیے ٹھیک ہے، ویری گڈ. الشيخ سم، متى سيزور المدرسون الطلاب وأين. اچھا سر، سيزور المدرس الطلاب بعد صلاة العصر. ٹھیک ہے. وأين. اچھا، وہ اینا وہ ورڈ سر کیا تھا، في المهجع. فی المہجہ. ہاں اس کے سر، لیے فی ایک آسان المہجہ. ورڈ مسکن بھی یوز ہوتا ہے. مسکن. اور مسکن آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا ہے. سکنہ سے ظرف جب ہم بنائیں گے تو مسکن بنے گا مفعال کے وزن پر. یاد رکھیے گا، جو پیچھے پڑ چکے ہیں سب بہت کام کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سکنہ سے جب ہم ظرف بناتے ہیں مفعال کے وزن پر ہم لاتے ہیں، جیسے ہم جو ہے مدخل مخرج بنا رہے تھے. تو سکنہ مطلب رہنا، اور مسکن رہنے کی جگہ. تو ہاسٹل کے لیے مسکن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہو گئی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ. وقت کتنی اجازت دے رہے ہیں ہمیں؟ 3 منٹ ہے. چلیے جتنا بھی ہو جائے گا 3 منٹ میں اتنا کرتے ہیں. آپ لوگ کو زحمت نہ دے کے میں خود ہی کرتا ہوں. تذکر، ریمبر فيما يلي. الضمير اما میں تھوڑا اگر اسپیڈ ہوگی تو بتا دیجیے، میں شروع کر دوں گا. الضمیر اما منفصل او متصل. یہ آسان سی چیز ہے، ضمیر متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے. الضمیر المنفصل هو ما يبدأ به في النطق ويقع بعد إلا.
ضمیر منفصل دو جگہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک جگہ یہ کہ یا تو وہ اسٹارٹنگ میں آ رہی ہوگی بالکل جس سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہوگا، ما یبدأ بھی، بولنے میں جس سے نطق مطلب بولنے میں جس سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہوگا، اور یا تو اللہ کے بعد آ رہی ہوگی. دونوں کی مثال ہوا طالب، وہ طالب علم ہے، مشترا الکتاب الا انا، نہیں خریدا کتاب سوائے میرے، ٹھیک ہے نا، مطلب میں نے ہی کتاب خریدا. ایاک رأیت، تو اس سب کو جو ہے ہم ضمیر منفصل کے طور پہ مان رہے ہیں، جو کہ ہم نے صرف ابھی ہوا ہما ہم کو ہی مانا تھا. اب جو بھی الگ سے ضمیر آ رہی ہے جو مل کر کے نہیں سر آ رہی، یا کا تو متصل ہے نا؟ انہوں نے جو ضمیر متصل اور منفصل کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے، وہ جو الگ آ رہی ہے اس کو انہوں نے منفصل مان لیا ہے. اب جیسے ایاکا میں آپ کاف دیکھنے الگ سے آ رہا ہے، ہوا الگ سے آ رہا ہے، اس کو منفصل مانا ہے. اور جو ٹچ ہو کر کے آ رہی ہے جیسے آتیتہ وہ ہے، اس کو متصل مانا ہے انہوں نے. جو آپ کے سر دماغ میں یہ شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے رأی تو کو مانا ہو انہوں نے، تو کو کیا ضمیر متصل ہے تو اور منفصل ہے ایا کا، نہیں یا کا منفصل تو دیا اوپر. متصل میں نہیں دیا ہے. ایا کا تو متصل ہے اور رأی نہیں، تو منفصل ہو سکتی ہے نا. رائٹ متصل ہے. نہیں، ایاکا کو ہی انہوں نے منفصل مانا ہے، رأیتو تو متصل ہے ہی. ہم بات کریں تو پھر متصل، یا کا تو سر وہ ہوتی ہے نا منفصل، وہی میں نے ارے آپ سے کہا، متصل ہوتی ہے. میں نے وہی آپ سے کہا کہ یہ جو بھی ضمیر الگ سے آ رہی ہے جیسے کا ہے، یہ کسی سے ملی ہوئی ہے، آپ کو اس میں دیکھیے لیکن سر پیچھے لیسن میں ابھی آپ سر نے ہم نے بتایا تو تھا یہی وہ سنا ہے، ہمیشہ الگ سے پڑھا آیا ہے تھا وہ. کہ کا کما کم یہ سب جو ہے وہ ہوتی ہے، مطلب اٹیچڈ ہوتی ہے. بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، وہ تقسیم اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن اب یہ جب اس میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے. آپ کی جو تقسیم ہے وہ اس کو یاد رکھیے، وہی صحیح ہے، وہ آپ کی اپنی جگہ. یہاں پہ اس کی حالات سمجھنے کے لیے مل کر کے آنے کا لٹرل معنی لے رہے ہیں، یہ گرامر والا معنی نہیں لے رہے ہیں. جو آپ کے دماغ میں، وہ دماغ میں رکھیے، وہ بالکل صحیح جی ہے آپ کے جو دماغ میں ہے، اس کو چینج مت کریے، جی ٹھیک ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. یہ صرف حالات سمجھانے کے لیے، ضمیر رفع نصب اور مجرور سمجھانے کے لیے اس کو الگ سے تقسیم کر رہے ہیں، دوسرے حالت میں اس کو چینج کریں گے. ابھی ہم نے رأیتو کو کسی بھی ضمیر میں نہیں پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ رأیتو کو، تو جو ہے اس کو ضمیر متصل کے اندر لائیں گے. ضمیر متصل میں تو تھی نہیں. نہیں، تو کسی بھی چیز کی تقسیم ہم کہیں